Nahıl sürösü. Nahıl sözünün kırgızça manisi baları degende düşündüröt. Bul sürö Mekke'de düşürülgön. 128 ayattan turat. Merimdүү, ırayımdүү Allah'tın atı menen. Allah'tın buyruğu geldi. Kapırlarda jazaloo boyunça buyruk geldi degen mani. Ağa buyruktun gelişine şaşıl bagıla. Allah alar koşkon şerikten aruu da, biyik da. Allah öz pendelerinden kalagan adamga öz buyruğu menen periştilerdi. Çındığında menden başka eşbir Kuday jok. Oşonduktan menden gana korkuşsun dep eskertkile degen kabar menen düşüröt. Allah asmandardı jana jerdi çındık menen jarattı. Alardın koşkon şeriklerinden biyik. Adam balasın bir tamçı sudan jarattı. Oşondoy bolsa da açık janjalçıl. Anan maldardı jarattı. Maldarda da silerdi jılıta turgan. Jana başka da paydalar var. Maldın terisinden giyim tigilet, çatır kurulat, jana başka uşul siyaktуу. Mına ушундай маанide айтылууда. Oşondoy ele alardı jeysiңер. Siler maldardı ot tutkonu aydap çıkkanыңарда жана ot tutup kayra aydap kele жатканыңарда jagымдуулuk bar. Maldar janыңар kıynalıp araң şaharga jetkire turgan жүктөрүңөрдү götөрөt. Çındığında egeňer merimdүү boruker. Allah jılkılardı, kaçırlardı, eşekterdi minişiňer jana kozduk üçün jarattı. Oşondoy ele siler bilbegen nerselerdi dagı jaratat. Tuura joldu düşündürүү Allah'ka gana taandyk. Antkeni joldordun gıyşığı da var, tuura emesteri de var degen manide. Eger Allah kalasa barın tuura jolgo salıp koymok. Silerge asmandan jamgır jadırıp, andan su alar kıluu maldarыңарды jaya turgan darak, jayıt jaratat. Tokoylu jaşıl talalardı jaratat degen mani. Allah silerge su arkылуу egin, zaytun, kurma daraktarın, jüzümдөр jana bardyk mömölördü östüröt. Dal mına uşunda tüşüne turgan koomdor üçün belgiler var. Siler üçün tündü, gündüzdü jana gün menen aydı baş iýdirdi. Jıldyzlar da anın buyruğuna baş iýişet. Tak uşunda oylongon koom üçün belgiler var. Siler üçün jer yüzünde östürüp koygon türlü tüstögü nerselerge koom üçün çındap nasat ala turgan örnök var. Oşondoy ele Allah jaňy et jeşiňer jana koz nerselerdi tagynuňar üçün deňizdi silerge bagındırıp koydu. Allah'tan ırysky izdeşiňer üçün keme suunu jirep bara jatkanyň görösüň, balkim Allah'ka şükür kılarsyňar. Silerdi termeltpөө üçün jer yüzünde aska toolordu jaygaştyrdy. Bagyttap jürüşüňer üçün özöndördü, joldordu jaratty. Adamdardın jol taap jürüsü üçün zarıl belgilerdi jana jıldyzdardy jaratty. Jaratуучу menen jaratalbagan buddar sölököttör. Jaratуучу menen jarata albagan birdey bolobo. Emesiňerge gelbeysiňerbi? Allah'tın jakşylyklaryn sanasaňar, sanına jete albaysyňar. Çındığında Allah keçirimdүү, ırayımdүү. Allah jaşyruun jana görünö emne iş jasap jatkanyňardy bilip turat. Oşondoy Allah'tan başkaga sıyıngandары buddar sölököttörü degen manide. Eç nerse jarata albayt, alar jaratılgandar. Alar ölüktör, tirүү emes. Oşonduktan alar eç kaçan tirilişerin dagı bilişbeyt.
Түшүндүрмө адамдардын кыяматта тирилүүсү жана Будда сөлөкөттөрдүн такыр билбөөсү тууралуу сөз болууда. Кудайыңар жалгыз Аллах, акыретке ишенбегендердин жүрөктөрү жокко чыгаруучу, Аллах Таалага ыйман келтирүүнү жокко чыгаруучу деген маани айтылууда. Ошондуктан алар текеберлер. Аллах алардын жашыргандарын жана көрүнөө жасагандарын билүүчү экени анык. Чындыгында Аллах өзүн жогору көтөргөндөрдү жакшы көрбөйт. Алардан эгеңер эмне түшүрдү деп суралса, мурункулардын жомоктору дешет. Ошентип алар кыямат күнү өз күнөөлөрүн толук наадандыктан улам адаштыргандардын күнөөлөрүнүн айрымдарын көтөрүшөт. Байкагыла, алар үстүнө алган нерсе күнөө кандай жаман. Чындыгында булардан мурункулар да айлакерлик кылышкан. Ошондуктан Аллах алардын пайдубалын титиретип, жогору жагы алардын өздөрүнүн үстүнө кулап түштү. Ошентип аларга алар күтпөгөн тараптан азап келди. Бул аяттар Вавилондун кыйрашы тууралуу болууда. Акырында кыямат күнү Аллах аларды кордойт да, силер мен тууралуу талашкан жердеги шериктерим кайда деп сурайт. Ошондо илим ээлери чындыгында бүгүн кордук менен жамандык капырлардын үстүнө дешет. Өздөрүнө зулумдук кылгандардын жанын периштелер алар баш ийишип эч бир жамандык жасаган эмес элек дешет. Алар ушинтип актанышат деген маани айтылууда. Андай эмес, акыйкатта Аллах силердин кылганыңарды жакшы билет. Ошондуктан ичинде түбөлүк кала турган тозоктун эшиктеринен киргиле. Өзүн жогору көтөргөндөрдүн орду кандай жаман. Аллахтан корккондорго эгеңер эмне түшүрдү деп айтылса, алар жакшылык дешет. Ошондуктан бул дүйнөдө жакшылык кылгандарга жакшылык бар, акырет журту андан жакшыраак, такыбалардын журту кандай сонун. Алар алдыларынан өзөндөр агып турган Адын аттуу бейиш багына киришет. Алар ал жерде эмнени каалашса баары бар. Такыбаларды Аллах ошентип сыйлайт. Такыбалардын жанын периштелер жакшы жагдайда алышып, силерге тынчтык болсун, ишиңерге жараша бейишке киргиле дешет. Капырлар өздөрүнө периштелердин келишин, жаналгыч периштелердин келишин, же эгеңдин буйруктарынын келишин гана күтүп жатышабы? Булардан мурункулар дагы ушундай кылышкан болчу. Аларга Аллах зулумдук кылган жок. Алар өздөрүнө зулумдук кылышты. Ошондуктан кылган жамандыктары өздөрүнө тийип, мазактаган нерселери өз баштарына жетти. Аллахка шерик кошкондор, эгер Аллах кааласа, анда биз да, ата-бабаларыбыз дагы Аллахтан башка эч нерсеге сыйынбайт элек. Анын Аллах Тааланын буйругусуз эч нерсени арамга да чыгарбайт элек дешет. Алардан мурункулар да ушундай кылышкан. Ошондуктан элчилерге ачык айкын кылып жеткирүү гана милдет. Пайгамбарлар Аллах Тааланын аяттарын ачык айкын кылып жеткирүү гана аларга милдет деген мааниде айтылууда. Чындыгында ар бир коомго Аллахка гана сыйынгыла, таагуттан оолак болгула деп айтуучу элчи жибергенбиз. Бул жерде таагут деген Аллах Тааладан башка сыйынуучу нерселер. Мисалы шайтан, Будда, сөлөкөттөр, айкелдер жана башка ушул сыяктуу. Чындыгында ар бир коомго Аллахка гана сыйынгыла, таагуттан оолак болгула деп айтуучу элчи жибергенбиз. Алардын коомдордун кайбирлерин Аллах түздөп, айрымдарына адашуу буйрулган. Ал эми жер жүзүн кезип көрүп, жалганга чыгаргандардын акыбети эмне болгонун байкагыла. Эй Мухаммад,
Егер алардын түзөлүүсүнө канчалык дилгири болсоң дагы, Аллах өзү адаштырган адамды туура жолго багыттабайт жана алар үчүн жардамчы да жок. Ошондой эле алар Аллах өлгөн адамды тирилтпейт дешип, Аллахтын аты менен катуу ант ичишти. Андай эмес. Өлүктү тирилтүү тууралуу Аллахтын убадасы акыйкат, бирок адамдардын көбү муну билишпейт. Аллах каршылыкка түшкөн нерселерин аныктоо жана капырлардын жалганчы экенин аларга билдирүү үчүн өлүктөрдү тирилтет. Бир нерсенин болушун каалаганыбызда биздин бол деген гана сөзүбүз жетиштүү, ошондо ал болот да калат. Зулумдукка учурагандан кийин Аллах жолунда көчкөндөрдү, Аллах Тааланын динин сактап калуу үчүн көчкөндөрдү деген мааниде дүйнөдө жайлуу конушка жайгаштырабыз. Эгер алар билишсе, акыреттеги сыйлык андан да чоң. Алар сабыр кылышсын. Аллах Таала ыраазычылыгына жетиш үчүн бардык азаптарга сабыр кылынсын деген маани. Алар сабыр кылышып, Аллахка гана тобокел кылгандар. Эй Мухаммад, сенден мурунда өздөрүнө кабар түшүрүп, кишилерди, периштелерди эмес, кишилерди гана элчи, пайгамбар кылып жибергенбиз. Эгер билбессеңер, илимдүүлөрдөн сурагыла. Тоорат менен Инжилди мыкты билген алымдардан сурагыла деген маани. Пайгамбарларды далилдер жана китептер менен жибердик. Сага да адамдар үчүн түшүрүлгөндөрдү ачык баян кылып беришиң үчүн Куранды түшүрдүк. Балким алар түшүнүшөр. Жамандыктын айлакерлери Аллахтын аларды жерге жуттуруп жиберишинен, же алар ойлобогон тараптан өздөрүнө азап келишинен коопсузбу? Же болбосо алар жер кезип сапарда бараткан кезде өздөрүн апааттан тышпыз деп эсептешеби? Анда сапардагы кырсыктан алар качып кутула алышпайт. Мисалы, учак же башка унаа менен бараткан кезде жолдо деген маани айтылууда. Же алар өздөрүнө коркутуп келүүчү апааттан коопсузбу? Чындыгында эгеңер мээримдүү, боорукер. Алар Аллахтын жараткан нерселеринин, дарактардан көлөкөлөрү оңго солго ийилип, Аллахка сежде кылып, ийилип жатышканын көрүшпөйбү? Асмандар менен жерде болгон ар бир жаныбар жана периштелер тынымсыз Аллахка сежде кылып турушат. Алар текебер денишпейт. Алар өздөрүнөн үстөн болгон эгелеринен коркушат. Ошондуктан Аллах Таала тарабынан берилген буйруктарды орундатышат. Аллах эки Кудай жасап албагыла. Чындыгында ал Аллах жалгыз Кудай. Ошондуктан менден гана корккула, деди. Асмандар менен жерде болгон нерселер анын бийлигинде. Бардык сыйынуучуларга ал гана татыктуу. Аллахтан башкадан да коркосуңарбы? Силерге келген ар бир жакшылык Аллахтан, өзүңөргө зыян жетсе гана Аллахка жалбарасыңар. Акырында силерден ал кыйынчылыкты алып салган кезде бир бөлүңөр эгеңерге шерик кошосуңар. Бул жакшылыкты жасалма Кудайыңар жибергендей кабылдап, же өз акылыңар менен жасап алгандай, өз акылыңарга, талантыңарга же башка жөндөмүңөргө сыйына баштайсыңар, же жардам берген туугандарыңарды Аллах Тааладан жогору коюп, мушриктик кыласыңар да Аллах Таалага шүгүр келтирүүнү унутасыңар. Билип койгула, Аллах Тааланын буйругусуз силерге эч ким жардам бере албайт деген маани бул жерде айтылып кетти. Алар биз берген жакшылыктарыбызга шүгүр кылышпайт. Азырынча жердеги жыргалдардан пайдалана тургула. Жакында билесиңер, мушриктер Алла Таалага шерик кошуучулар өздөрүнө биз берген ырыскыларыбыздын эмне экенин билбегендерге, Будда сүлөкөттөргө деген маани. Шыбага арнашат, шыбага насип арнашат деген маани. Анан да алар Аллахка кыздарды ыйгарышат. Периштелер Аллах Тааланын кыздары деп ушинтип айтышат деген маани.
Аллах андан аруу өздөрүнө болсо каалаганын арнашат. Жалаң уул балдарды арнашат деген маани. Эгер алардын бирөөсү кыз менен сүйүнчүлөнсө, аялы кыз төрөгөнү тууралуу кабар келсе деген маани. Анын ачуусу келип, бети карара баштайт. Өзүнө келген жаман кабардын, тырмакчанын ичиндеги жаман кабар деп белгиленүүдө, жаман кабардын таасиринен улам элден жашырынат. Аны төрөлгөн кызды эмне кордукка салып же топуракка көмүп таштоо керекпи? Түшүндүрмө ислам келгенге чейинки наадан доордо мушрик арабтардын айрымдарынын жаңы төрөлгөн кыздарын тирүүлөй жерге көмүп салгандары дагы болгон. Ушул туурасында кеп болууда. Алар кандай жаман өкүм чыгарышат, өздөрү жана кыздары тууралуу кандай гана өкүм чыгарышат деген маани айтылууда. Жаман сыпат акыретке ишенбегендер үчүн, ал эми сыпаттардын эң бийиги Аллахка таандык. Ал өкүмдар, таанышман. Аллах адам баласын алардын кесирлиги себептүү колго ала турган болсо, күнөөсүнө жараша катуу жазалап, жандарын ала турган болсо деген маани. Анда жер жүзүндө эч бир жан калбас эле, бирок аларды белгилүү бир мөөнөткө чейин кечиктирет. Лафху махфузда белгиленип коюлган ажалы жеткен күнгө, саатка чейин деген мааниде. Ал эми алардын мөөнөтү келгенде, алар ажалы жеткендер аны ажалды 1 саатка кечириктире да, илгерилете да алышпайт. Алар өздөрү жек көргөндөрдү, кыздарды Аллахка ыйгарып, тилдери менен бизге жакшы нерселер буйрулган деп жалган айтышат. Аларга тозок бар экени шексиз. Чындыгында алар тозокко сүйрөлүп баруучулар. Аллахка ант болсун. Чындыгында сенден мурунда коомдорго элчилерди, пайгамбарларды жиберген болчубуз. Ошондо да шайтан өз кылыктарын кооз кылып көрсөттү. Ошондуктан бүгүн да ал, шайтан, алардын досу, аларга сыздатуучу азап бар. Сага Куранды алар талашкан нерселерин аныктоо, ыйман келтирген коом үчүн туура жол жана ырайым түрүндө гана түшүрдүк. Аллах асмандан жамгыр жаадырып, өлгөн жерди аны менен тирилтти. Чындыгында бүгүн да кулак салган коом үчүн чыныгы үлгүлөр бар. Эй Мухаммад, чындыгында силер үчүн малдарда да ибарат бар. Ибарат деген бул сабак, үлгү, өрнөк бар деген маани. Малдардын ичиндеги курсагындагы каны менен жининин арасынан чыккан ичкенге жагымдуу нагыз сүттү силерге иштирүүдөбүз. Курма дарактарынын жемиштеринен жүзүмдөрдөн арактарды жана көркөм суусундуктарды жасап аласыңар. Бул жерде арактар деп айтылып кетти. Бул аят аракка тыюу салынганда мурда түшкөн. Курма дарактарынын жемиштеринен жүзүмдөрдөн арактарды жана көркөм суусундуктарды жасап аласыңар. Ырасмында ой жүгүрткөн элге даана үлгүлөр бар. Эй Мухаммад, эген балаарыга, тоолорго, жыгачтарга жана адамдардын курулуштарына уя сал деп буйруп, жана ошого жараша жөндөн берди деген маани. Ар түрлүү өсүмдүктөрдөн жеп, эгеңдин жеңил кылып койгон жолуна түш дедик. Аллах арынын ичинен түрлүү балдарды чыгарды. Анда адам баласы үчүн шыпа бар. Чындыгында мында да ой жүгүрткөн коом үчүн ибарат өрнөктөр бар. Аллах силерди жаратты жана өлтүрөт. Кээ бирөөлөрүңөр Аллах Таала тарабынан билгенден кийин билбей кала турган өмүрдүн кордугуна кайтарылат. Өтө картаюудан улам эсте тутуусу начарлап, мурда мыкты билгендерин да эстей албай калган куракка чейин жеткирет деген маани. Кээ бирөөлөрүңөр билгенден кийин билбей кала турган өмүрдүн кордугуна кайтарылат. Албетте Аллах
bilүүчү kudrettүү. Allah ырыскыда бириңерден артыгыраак кылды. Allah ырыскыда деген бул жерге түшүндүрмө? Силердин топук сабырыңарды ырыскынын молдугу, байлык жана жетишсиздиги, кедейлик жагынан сыноо үчүн деген мааниде айтылууда. Ырыскы насиби молураактар кол алдындагыларга бербейт. Анткени алар абдан зыкым, сараң деген маани айтылууда. Болбосо алар ошол ырыскыда тең укуктуу. Байларга берилген ырыскыда кедейлердин үлүшү сөзсүз бар деген маани айтылууда. Алар эмне Аллахтын насибине каршы келишеби? Аллах жыныстарыңардан, бул жерде адамдардан, периштелерден эмес деген мааниде. Аллах жыныстарыңардан жубай жаратты. Жубайларыңар аркылуу силерге балдарды, неберелерди пайда кылды. Силерди таза нерселер, ырыскылар менен азыктандырды. Ошондо да алар капырлар болбогон нерселерге ишенишип, Аллахтын жакшылыктарына шүгүрсүздүк кылышабы? Алар Аллахтан башка өздөрүнө жер менен асмандан бир да ырыскы бере албаган жана колунан эч нерсе келбеген нерселерге, Будда сөөлөкөттөргө сыйынышат. Аллахка мисал келтирбегиле, эч кимди окшоштурбагыла, салыштырбагыла, теңелбегиле деген мааниде. Чындыгында Аллах ар нерсени билет. Силер болсо билбейсиңер. Аллах силерге бир мисал келтирет. Кимдир бирөөнүн кол астында эч нерсе колунан келбеген кул болсо, ал өзүнө бизге берген көркөм ырыскыдан көрүнө да көмүскө сарптай ала турган кожоюн менен тең боло алабы? Ошондуктан бардык мактоолор Аллахка гана таандык, бирок алардын көбү билишпейт. Аллах эки кишини мисал келтирет. Экөөсүнүн бири дудук, колунан эч нерсе келбейт. Ал кожоюнуна жүк. Аны кожоюну кайда гана жумшабасын, андан жакшылык келбейт. Анткени ал убара болгон эле болбосо, бирөөгө бир нерсени түшүндүрүп маселе чече албайт деген маани. Эмне ошол дудук адилеттүү өмүр кечирип, туура жолдо жүргөн адам менен теңби? Асмандар менен жердеги сырлар Аллахка гана таандык. Кыямат сааты кирпик каккандай тез келет. Андан да жакын калды. Албетте, Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Аллах силерди энеңердин курсагынан эч нерсе билбеген абалда чыгарды да, силерге угуу, көрүү жана ойлоо жөндөмдөрүн берди. Балким шүгүр кыларсыңар. Алар асман мейкиндигиндеги тартылуу күчүн көрүшпөй жатабы? Асман телолорунун жана галактикадагы жылдыздардын бири-бирине чексиз тартылышууларын, асман жылдыздарынын системалары миллиарддаган жылдардан бери бузулбай, бир калыпта, бирдей ылдамдыкта айланып турушканын деген мааниде. Аларды, жылдыздар системасын, галактикаларды Аллах гана кармап турат. Чындыгында ушунда да ыйман келтирген коом үчүн белгилер бар. Аллах силерге үйлөрүңөрдү турак жай кылып койду. Силер үчүн малдардын терилеринен көчкөн кезде же отурукташкан учурда жеңил пайдаланыла турган башпаанектер курулат. Маселен, кийизден курулат деген маани. Малдардын, койдун жүндөрүнөн, төөнүн түктөрүнөн, эчкинин тыбыттарынан кайсыл бир мөөнөткө чейин пайдаланууга боло турган үй буюмдарын жана соода буюмдарын жаратты. Аллах өзү жараткандарына дарактардан көлөкө жасап, тоолордон башпаанек берди. Убактылуу паанолоо үчүн үңкүрлөрдү жаратып койду деген маани. Ошентип силерге ысыктан сактай турган кийимдерди, согушта коргоно турган соот кийимдерин пайда кылды. Ушундай түрдө силерге жакшылыктарын толуктады. Балким Аллахка моюн сунасыңар. Эй элчим, пайгамбарым, ошондо да алар, мушриктер, капырлар, мунафыктар баш тартышса, сенин исламга чакырыктарыңды кабыл албай, моюн толгоп текеберленсе деген маани. Аларды азап күтөт. Сага аларга айкын кабарды жеткирүү гана милдет.
Alar Allah'tın жақшылықтарын moyunga alışat da, keyin gayra aga karşı çıkışat. Çındığında alardın göbü kapırlar. Kıyamet günü ar bir kowumdan bir kübe jiberебиз. Allah'tın ayatlarına karşı çıkkandarga, kapırlarga, jalgan aytıp aktanuga uruksat da berilbeyt. Alardan жақшылык da kütülbeyt. Zulumduk kılgandar azapты görgöndö, alarga azap жеңилдетилбейт, artka da jıldırılbayt. Toba kılışıp, kıyamattın çındıgına işenişip, çırkıra uylap, Allah Taala'dan geçirim suraşkanı menen, alarga azap jеңилдетилбейт, artka da jıldırılbayt, degen mani aytılıuda. Allah'a şerik koşkondor, özdörü koşkon şeriklerin görgün gezde, o ege biz senden başkaga sıyıngan şerikler uşular deşet. Saga biz bilbey koşup alıp, uşul günge çeyin sıyınıp gelgen şerikler uşular degen manide. Alar şirkler, şerikler, çındığında siler barıňar jalgançysıňar dep sözdü alarga ırgıtat. Alar kapırlar oşol günü Allah'a moyun sunuşat. Alardın jasalma gudaylary bolsa, alardan kayıp bolot. Közden gayım bolup jok bolot degen manide. Oşentip kapırlarga jana Allah'tın jolundan toskondurga bozukuluk kılgandar üçün günö üstüne günö koşabız. Kıyamet günü ar bir kowumdun içinen birden güwe alıp gelebis. Ey Muhammed, seni bolsa uşul kowumga güwe kılabız. Oşonduktan saga ar nerseni düşündürüp bere turgan jana musulmandar üçün tuura jol, merim, kuwanyş türünde Kur'an'da düşürdük. Çındığında Allah adilettүүлüktü, жақшылыкты jana tuğan urukka kayrımdуу bolunu buyurup, uyatsızlıktan, kapırlıktan jana çekten aşudan tıyat. Allah silerge uşundayça nasihat beret. Balkim düşünörsüňer. Eger ubada berseňer, Allah'a bergen ubadany sözsüz atkargıla. Anttaşuuda Allah'ты özdörüne kepil kılgan soň any buzbagıla. Allah emne kılgaňardy bilүүçü. Bul jamaat tigi jamaattan artyk degen şyltoo menen araňardagy gelişimlerdi buzup, jibin mıktılap iýirgenden keyin жазып jibergen ayalga okşobagla. Bul jamaat tigi jamaattan artyk degen şyltoo menen dep aytılıp öttü ayattın başında. Şol jamaat bul el, misалы Iudeyler bardyk ulutlardan artyk degendi. Çındığında Allah uşular menen sınayt. Ubada ant gelişim söz berүү kasam içүүňөр arkuludagy sınayt degen mani. Oşonduktan talaşıp tartışууga düşkön nerseleriňerdi kıyamat günü silerge anyktap beret. Antty obolu kim bulganyn ortaga koyot, günölü jazalanat degen mani. Eger Allah kalasa silerdi bir gana birdiktүү жалгыз ümmet kılıp koyor ele. Birok Allah kimdi kalasa adaştırıp, kimdi kalasa tuura jolgo salat. Albette kılgan işiňerden suralasıňar. Kıyamatta Allah Taala'nın aldında har bir işiňer üçün surak beresiňer degen mani. Anttaryňardy, gelişimleriňerde ubadaňardy degen mani. Kimdir biröөнü aldoo üçün paydalanbagla. Kadamňar bekem bolgondan keyin joldan tayıp Allah'tın jolundan toskonuňar üçün anın jamandygyn tartyp kalasyňar. Düşündürme? Şogoruda aýatda joldan tayıp degen uçurga düşündürme bersek, İslam dininin joluna düşüp jüreňlerge beýpildik ornop, güreştürde adamlar bekem bolgondan keyin gayra bilbeslikden je başka sebepten ulam dinden çygyp ketpegile degen mani. Allah'tın jolunan toskonuňar üçün degen jerge düşündürme, özüňerden jaman hareketiňer menen başkalarga naşar örnek görsetip, oşol kılığıňar üçün başkalardan İslam dinine girbey kalyşyna sebepçi, ters tasiriňer menen anyndagy adaşusyna alyp gelip tuura joldan oğlaktatyp degen mani aytılıuda. Jogoruda aýatda özüňerden jaman hareketler menen başkalarga naşar örnek görsetip, oşol kılığıňar üçün başkalardan İslam dinine girbey kalyşyna sebepçi, ters tasiriňer menen anyndagy adaşusyna alyp gelip tuura joldan oğlaktatyp degen mani aytılıuda. Kadamyňar bekem bolgondan keyin joldan tayıp Allah'tın jolundan toskonuňar üçün anın jamandygyn tartyp kalasyňar. Oşol hareketiňerden azabyn tartyp kalasyňar degen mani.
Андай кылсаңар, силерге абдан чоң азап бар. Жогоруда айтылгандай, жаман иштерге себеп болсоңор, ошондой азап бар деген маани. Силердин алдыңардагы нерсе түгөнөт. Ал эми Аллахтын алдындагы түбөлүк. Албетте, сабырдуулардын сыйлыгын жасаган иштеринен да жакшыраак кылып кайра беребиз. Эркекпи же аялбы ыйман келтирип изги иштерди жасаса, ага мыкты жашоо беребиз. Ошентип аларга кылган иштеринен жакшыраак сыйлык беребиз. Куран окуган кезиңде куулган шайтандан Аллах менен сактан. Куран окуу алдында аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп баштоо керек деген маани. Чындыгында ыйман келтирип, эгесине тобокел кылгандарга, таянгандарга шайтандын өкүмү өтпөйт. Чынында анын өкүмү аны дос кылып, Аллахка шерик кошуучуларга гана өтөт. Биз бир аяттын ордун башка аят менен алмаштырсак, анын сыры бир гана Аллах Таалага белгилүү, бирок Аллах эмнени түшүргөнүн жакшы билет. Кандай маанидеги аятты түшүргөнүн Аллах Таала жакшы билет деген маани. Бирок алар пайгамбарга сен анык жалганчысың дешет. Андай эмес, алардын көбү түшүнүшпөйт. Капырлардын, мунафыктардын, мушриктердин көбү түшүнүшпөйт деген маани. Жабраил Куранды акыйкат менен ыйман келтиргендерди кубаттандыруу жана мусулмандар үчүн туура жол, ошондой эле кубаныч түрүндө эген тараптан түшүрдү. Бул аятта Жабраил Куранды акыйкат менен деген жеринде өзү бир дагы сөз кошумчалабастан түшүрдү деген маани айтылууда. Чындыгында биз билебиз, алар Куранды Мухаммедке бир адам үйрөтөт дешет. Бирок алар шылтоологон адамдын тили башка, Куранды үйрөтүп жатат делген адамдын тили деген маани. Куран болсо даана араб тилинде. Чындыгында Аллахтын аяттарына ишенбегендерди Аллах түзөбөйт. Ошондуктан алар үчүн сыздатуучу азап бар. Акыйкатта Аллахтын аяттарына ишенбегендер орунсуз жалгандарды ойлоп чыгарышат. Мына ошолор жалганчылар. Жүрөгү ыйман уялагандан кийин, дили бейпилдикке жеткенден кийин деген маани. Зомбулукка учураган адамдан башка бирөө ыйман келтирип, анан кийин кайра Аллахка каршы чыкса, ошентип дилин ыймансыздыкка берсе, ага Аллахтын ачуусу келет жана аларга катуу азап бар. Түшүндүрмө: ыймандуу адамды аргасыз абалда ыйман келтиргенден баш тартууга аргасыз кылса, бирок ал дилинде ыймандуу боюнча калып, тили менен ыймандан кайтканы тууралуу калп айтып, ошондой ыкма менен оор абалдан чыкса, ага кечиримдүү деген маани. Бул жагдай алардын бул дүйнөнү акыретке баалап, дүйнөнү жакшы көрүшкөндүктөрүнөн улам. Түшүндүрмө: убактылуу бул дүйнө бактысын түбөлүктүү акырет бактысынан артык көрүп, ушундай абалга берилгендиктен улам деген маани айтылууда. Чындыгында капыр элди Аллах оңдобойт, оң жолго, түз жолго салбайт, ишин оңдобойт, анын иши тескери боюнча кете берет деген маани. Мына ошолор капырлар ошондой. Аллах алардын жүрөктөрүн, кулактарын жана көздөрүн бүтөп койгон. Алар капырлар такыр кабарсыз. Алар акыретте зыян тартуучулардан экенинде эч шек жок. Чындыгында эген жапа чеккенден кийин көчкөндөрдүн, согушкандардын жана сабыр кылгандардын жардамчысы. Мындан кийин көчкөндөн, согушкандан жана сабыр кылгандан эген кечиримдүү боорукер. Кыямат күнү ар ким өзүн куткарууга умтулат. Ошондой эле ар кимге өзүнүн жасаган амалынын акысы, сый же жаза берилет. Аларга адилетсиздик кылынбайт. Аллах силерге бейпилчиликтеги кыштакты мисал келтирет.
Ага ар тараптан мол ырскы Аллахтын амири менен келип турчу. Ахырында Аллахтын жакшылыгына капырлык кылышты. Ошондуктан Аллах аларга жасаган зулумдугу себептүү ачаарчылык жана коркунуч тонун кийгизип жапа тарттырды. Чынында аларга өздөрүнөн элчи келип, алар аны жалганчыга чыгарышкан болчу. Ошондуктан залымдарды азап колго алды. Аллахтын силерге берген ырыскысынын адал жана тазасын жегиле. Эгер ага гана пендечилик кыла турган болсоңор, анда Аллахтын жакшылыгына шүгүр кылгыла. Чындыгында Аллах силерге өлүктүн этин, канды, чочконун этин жана Аллахтан башканын аты аталып мууздалган малдын этин арам кылды. Кимде ким мажбур болсо, ачкалыктан же башка себептен улам аргасыз абалда калса деген маани. Баш тартпастан, шариат эрежелеринен баш тартпастан деген мааниде. Чектен чыкпастан, Аллах Таала буйруган чектерден чыкпастан деген маани. Жесе, анда Аллах кечиримдүү боорукер. Тилиңер бул арам, бул адал деп жалган сыпаттаганын айтпагыла. Жалган айткан нерсе, эгер ал чын дилден айтылбаса, андан арам болуп калбайт деген маани. Анда Аллахка жала жапкан болосуңар. Чындыгында Аллахка жалган жала жапкандар азаптан кутулушпайт. Дүйнө аз күндүк жыргал. Алар капырлар, мушриктер, мунафыктар, алар үчүн сыздатуучу азап бар. Алар үчүн дегенде капырлар, мушриктер, мунафыктар үчүн сыздатуучу азап бар деген маани айтылууда. Эй Мухаммад, иудейлерге арам кылынган нерселер тууралуу мурун сага баян кылган элек. Биз аларга адилетсиздик кылган жокпуз. Алар өздөрүнө өздөрү адилетсиздик кылышты. Чындыгында эген билбестен жамандык жасап, андан кийин тооба кылып, иштерин түзөткөндөр тарабында. Акыйкатта эген мындан кийин дагы кечиримдүү, ырайымдуу. Чындыгында Ибрахим Аллахка чыныгы моюн сунуучу момун адам жана таза берилген болчу. Ханиф, Аллах Таалага бүткүл дити менен берилип, Аллах Таалага өзүн арнаган деген маани. Ал мушриктерден эмес эле, Аллахтын жакшылыктарына шүгүр кылуучулардан болчу. Аллах аны тандап, туура жолго салды. Ага дүйнөдө жакшылык бердик. Ал эми акыретте болсо, ал мыктылардан. Эй Мухаммад, сага таза берилген Ибрахимдин жолун карманышың үчүн аян кылдык. Ал мушриктерден эмес. Чындыгында ишембинин мааниси тууралуу, ал тууралуу талашкандарга майрам кылынды. Эй Мухаммад, акыйкатта эген кыямат күнү алар талашкан күн тууралуу өкүмүн угузат. Адамдарды эгеңдин жолуна даанышмандык жана көркөм үгүт аркылуу чакыр. Сөзгө чебердик, сөзгө чешемдик менен чакыр деген маани. Алар менен көркөм ыкмада талаш. Чындыгында эген өзүнүн жолунан адашкандарды дагы, туура жолдогуларды дагы жакшы билет. Эгер душмандарды жазаласаңар, өзүңөрдү жазалагандай жаза менен жазалагыла. Эгер сабыр кылсаңар, сабырдуулар үчүн жакшы болот. Сабыр кыл, эй Мухаммад. Сабырың Аллахтын колдоосу менен гана болот. Аларга кейбе дагы алардын жасаган бузукулугуна ичиң кысылбасын. Чындыгында Аллах такыбалар жана жакшы иштерди жасоочулар менен бирге.